everyone. In the video la volume 1 oda last chapter 5 electromagnetic waves oda book back MCQs and numericals solve பண்ணிருக்கோம். The video watch பண்ணும்போது you sit with your notebook and if possible with a calculator parallel solve பண்ணிட்டே வாங்க, அப்பதான் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். because டைரக்டா ஃபார்முலா எழுதி அதில் டைரக்டா substitution of dataன்னு பண்ணல. entire chapter oda concepts and essence ஒவ்வொரு ப்ராப்ளமுக்கும் என்ன ஃபிசிக்கல் சிக்னிஃபிகன்ஸ் அதில் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோன்றதை டிஸ்கஸ் பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ணுறதுனால நீங்கள் பேரலாக பண்ணுறது தான் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாகவும் ஃப்ரூட்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும். அதர்வைஸ் பிடிஎஃப் அப்லோட் பண்ணால் யூ ஜஸ்ட் டவுன்லோட் இட் அப்புறமா பார்த்துக்கலான்னு போயிடும். தட் ஒன்ட் ஒர்க். அதனால் நீங்கள் பேரலாக உட்காந்து செய்யுங்க. இது வேறு யாருக்காவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா ப்ளீஸ் ஷேர் இட் வித் தெம் as well. I wish you all the best. Okay. Question number 1. The dimension of 1 by mu naught epsilon naught is, okay, there are two ways to do this. உண்மையிலே mu naught ஓட யூனிட் போடலாம், epsilon naught ஓட யூனிட் போட்டு simplify பண்ணி you can arrive at the dimension. ஆனால் easy way என்ன அப்படின்னா, இந்த 1 by mu naught epsilon naught வர மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் தெரியும். என்னது? c is equal to 1 by root of mu naught epsilon naught. So first எழுதிக்கலாமா? c, velocity of light is equal to 1 by root of mu naught epsilon naught. இதுதானே? Right. Dimensional homogeneity படி if there is an equation, equationோட left sideல இருக்க யூனிட் தான் right sideல இருக்கணும்னு நம்மளுக்கு தெரியும். Okay. So left sideல என்ன இருக்கு? c. c ஓட யூனிட் is directly known, which is meter per second. அப்படிதானே? Right. Square it on both sides. ரெண்டு சைடும் ஸ்கொயர் பண்ண என்ன ஆகும்? c square is equal to 1 by mu naught epsilon naught. இதோட டைமென்ஷன் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ லெஃப்ட் சைடில் என்ன இருக்குது? c ஸ்கொயர். சியோட யூனிட் மீட்டர் பர் செகண்ட். c ஸ்கொயரோட யூனிட் என்ன? மீட்டர் பர் செகண்ட் தி ஹோல் ஸ்கொயர், விச் இஸ் மீட்டர் ஸ்கொயர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர். இதை எப்படி எழுதலாம்? மீட்டர் ஸ்கொயர் செகண்ட் பவர் -2ன்னு எழுதிடலாம். ஓகே, திஸ் இஸ் தி யூனிட். டைமென்ஷன் என்ன? 1 by mu naught epsilon naught. டைமென்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு மீட்டர் ஸ்கொயர்னா என்ன? L ஸ்கொயர். S பவர் -2னா T பவர் -2. So option is B. Question number 2. If the amplitude of the magnetic field is 3 into 10 power -6 Tesla, then amplitude of electric field for the electromagnetic wave is. So given amplitude of magnetic field, B naught is given as 3 into 10 power -6 Tesla. Alright. You are asked to find the amplitude of electric field. E naught என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். Okay. So solution. So இதை relate பண்ற equation is very simple. நமக்கு என்னன்னு தெரியும்? இதான் equation. Ex is equal to E naught sin kz minus omega t. Dy is equal to B naught sin kz minus omega t. E naught and D naught are amplitudes of oscillating electric and magnetic field. K is the wave number and omega is the angular frequency. இப்படி இருக்கும்போது electric field x direction, magnetic field y direction அப்படின்னா இது ரெண்டுக்கும் mutually perpendicular direction தான் என்ன? Z direction is the direction of propagation of wave. Okay. Propagation of wave or direction Z direction தெரியும். பட் இது ரெண்டையும் ரிலேட் பண்ணுறது என்ன? C is the velocity or speed of the electromagnetic wave, which is given as C is equal to E naught by B naught. From this, E naught is equal to என்ன? C into B naught. C லாம் கொடுக்கலன்னு நினச்சிட்டு இருக்கக்கூடாது. electromagnetic wavesனாலே unless otherwise there is a medium இல்லைன்னா ஒரு refractive index ஏதாவது கொடுத்தா மட்டும்தான் velocity change ஆகும். Otherwise, C is always going to be 3 into 10 power 8 meter per second. This is the speed of light in free space or vacuum. Unless otherwise mentioned, நீங்கள் இந்த value தான் எடுத்துக்கணும். Okay. So this is 3 into 10 power 8 into 3 into 10 power -6, which is 3 3s are 9. 9 into 10 power 8 -6, which is 9 into 10 power 2 volt per meter. So E naught is equal to 900 volt per meter. Is the answer. So option D.
Question number 3. Which of the following electromagnetic radiations is used for viewing objects through fog? So if you want to see an object through fog, உங்களுக்கும் அந்த ஆப்ஜெக்ட்க்கும் இடையில it is foggy அப்படி இருந்தா பனிமூட்டமா இருக்கு அப்படின்னா எப்படி பார்க்க முடியும்? என்ன பார்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸை யூஸ் பண்ணி யூ கேன் கெட் அ கிளியர் பிக்சர் அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின். இதோட ரொம்ப ஷார்ட்டாக ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படின்னா இதோட ஆன்சர் இஸ் இன்ஃப்ராரெட்னு சொல்லி முடிச்சிடலாம். பட் அது இல்லை, இங்கே இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் வில் பி மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங் as well. நிறைய ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸும் தெரியும். இங்கே பாருங்கள். ஸோ திஸ் இஸ் தி எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம். எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா திஸ் இஸ் 0.000 கிட்டத்தட்ட ஜீரோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் 0 நானோமீட்டர். வேவ்லென்த் எங்கே ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் பண்ணி 100 மீட்டர்ஸ் தெர்மல் ரேடியேஷன் தாண்டி வரைக்கும் போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இது 100 மீட்டர். நானோமீட்டர்னால் என்ன போட்டுருவோம்? into 10⁹ போடணும். ஓகே, ரைட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப ஸ்மாலஸ்ட் வேவ்லென்த் இருக்கிறது காமா ரேஸ், லார்ஜஸ்ட் வேவ்லென்த் இருக்கிறது ரேடியோ வேவ்ஸ். ரேடியோ வேவ்ஸ்க்கு முன்னாடி மைக்ரோவேவ்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது. அது இதில் போடலை, பட் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஃபஸ்ட் இந்த டைரக்ஷனில் என்ன இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது? வேவ்லென்த் விச் இஸ் இண்டிகேட்டட் பை லேம்டா இந்த டைரக்ஷனில் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது. ஓகே, இந்த டைரக்ஷனில் எது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுதுன்னா ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது. ஃபஸ்ட்டு வேவ்லென்த் என்ன, ஃப்ரீக்வன்சி என்னன்னு பார்க்கலாம். வாட் இஸ் தி வேவ்லென்த் ஆஃப் அ வேவ் அப்படின்னா, ஸோ எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா there is an electric field, there is a magnetic field, there is an oscillating electric field, there is an oscillating magnetic field. இது ரெண்டும் மியூச்சுவலி பர்பண்டிகுலர் டைரக்ஷனில் ஆசிலேட் ஆகும்போது what you get is an electromagnetic wave. இந்த எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவோட டைரக்ஷன் எப்படி இருக்கும்? இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கும் பர்பண்டிகுலர் டைரக்ஷனில் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இதுக்கு லாஸ்ட் ப்ராப்ளமில் பார்த்தோம்ல, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ், மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஒய் ஆக்சிஸில் ஆசிலேட் ஆகி போயிட்டு இருந்ததுன்னா டைரக்ஷன் ஆஃப் ப்ரொபகேஷன் ஆஃப் தி எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும், Z டைரக்ஷனில் இருக்கும். இது பார்த்துட்டோம், இதுதானா? ஸோ அது ரெண்டும் ஆசிலேட்டிங் இன் நேச்சர்னா அந்த எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவும் ஆசிலேட்டிங் இன் நேச்சர்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ இங்கே இந்த வேவ் இருக்கு இல்லையா, ஆசிலேட்டிங் வேவ். இப்போ வேவ் லென்த் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, யூ டேக் 2 பாயிண்ட்ஸ், சிமிலர் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க, கான்சிகூட்டிவ் சிமிலர் பாயிண்ட்ஸ். அடுத்தடுத்து வர 2 க்ரெஸ்ட்னா மேடு மாதிரி இருக்குல்ல, இது ரெண்டும் க்ரெஸ். ட்ரஃப்னா என்ன, கீழே பள்ளம் மாதிரி இருக்கு இல்லையா, இது ரெண்டும் ட்ரஃப். ஐதர் 2 க்ரெஸ்ட்டுக்கு இடையில இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் இல்லைன்னா 2 ட்ரஃபுக்கு இடையில இருக்கிற டிஸ்டன்ஸை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா வேவ் லென்த்னு சொல்லுவோம். அப்போ லாங்கர் வேவ் லென்த்னா என்ன மீனிங்? இட் கேன் பெனட்ரேட் ஃபார் டிஸ்டன்ஸ், ரொம்ப தூரத்துக்கு பெனட்ரேட் பண்ணி போக முடியும். எப்போ? வேவ் லென்த் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்தால். வேவ் லென்த் கம்மியாக இருந்தால் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஷார்ட்டர். இப்போ இங்கே பாருங்கள், இதுதான் 2 க்ரெஸ்ட்டுக்கு இடையில இருக்க வேவ் லென்த் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது, லாம்டா இஸ் ஸ்மால். இன்னொன்று என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா, இது ரெண்டையும் எப்படி ரிலேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு ஏதோ ஒரு வேவ் லென்த் இருக்கிற ஒரு வேவ் எடுத்து வரைகிறேன். இதுதான் என்னோட 1 செகண்ட். நான் கொடுக்கறது 1 செகண்ட் டைம் இன்டர்வலில் இது எத்தனை சைக்கிள்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்குன்னு பாருங்கள். 1 2 அண்ட் திஸ் இஸ் 3 சைக்கிள்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் 3 cycles per second. Cycles per second is hertz. அப்போ this is 3 hertz. நான் வரைஞ்சிருக்கிற ப்ளூ வேவ் இருக்கு இல்லையா, இதோட ஃப்ரீக்வன்சி நியூ என்ன? 3 hertz. இது கொஞ்சம் வேவ் லென்த்தை நான் சேஞ்ச் பண்ணி போடுறேன். வேவ் லென்த் என்ன போடுறோம்? ஷார்ட்டர் வேவ் லென்த் ஒன்று போடுறேன். அப்போ எப்படி இருக்கு? இது ஷார்ட்டர் வேவ் லென்த். அதே 1 செகண்டில் எத்தனை சைக்கிள் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். 1 2 3 4 5 6 7 8 9. அப்போ காமா இஸ் ஈக்குவல் டு 9, காமா இல்லை, ஃப்ரீக்வன்சி நியூ இஸ் ஈக்குவல் டு 9 ஹெர்ட்ஸ். அப்போ நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்? லாங்கர் தி வேவ் லென்த், ஸ்மாலர் இஸ் தி ஃப்ரீக்வன்சி. இது ரெண்டையும் ரிலேட் பண்ணுறது என்ன? C இஸ் ஈக்குவல் டு நியூ லாம்டான்னு தெரியும். அப்போ C இஸ் 3 × 10⁻18 வேக்யூம் அப்படின்னா இது ஒரு கான்ஸ்டன்ட். அப்போ லாம்டா இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா நியூ என்ன ஆயிரும்னா டிக்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, இப்போ இங்கே கொடுத்துருக்க பாருங்களேன், இந்த இன்க்ரீஸிங் வேவ்லென்த் எந்த டைரக்ஷனில்? இந்த டைரக்ஷனில். இன்க்ரீஸிங் எனர்ஜி எந்த டைரக்ஷனில் இருக்குது? டுவர்ட்ஸ் லெஃப்ட் இருக்குது. இன்க்ரீஸிங் எனர்ஜின்னு தானே இருக்குது. எங்கே ஃப்ரீக்வன்சி இருக்குதுன்னு சொன்னீங்கன்னா எனர்ஜி E இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது? H நியூன்னு தெரியும். H இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட். அப்போ இந்த டைரக்ஷனில் நியூ இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால E டுவர்ட்ஸ் லெஃப்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இவ்வளவும் தெரியணும். ஓகே,
இப்போ இங்கே கம்பேர் பண்ணுவோம். காமா ரேஸோட வேவ் லென்த் தான் ரொம்ப கம்மி அப்படின்னா காமா ரேஸோட ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் ஹையர். அப்போ காமா ரேஸ் டு எக்ஸ் ரேஸ் டு அப்படியே ரைட்டில் போயிட்டே இருந்தீங்கன்னா வேவ் லென்த் கூடிட்டே போகுது, பட் ஃப்ரீக்வன்சி கம்மி ஆகிட்டே போகுது, அதோட எனர்ஜி கம்மி ஆகிட்டே போகுதுன்னு உங்களுக்கு தெரியணும். ஓகே, திஸ் இஸ் ஒன் பார்ட். இப்போ இதோட ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஒரு குட்டியாக ஒரு ஸ்பெக்ட்ரம் கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு பேண்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்பெக்ட்ரம் இல்லை, இந்த ஒரு சின்னதாக 2 லைன் இருக்கு இல்லையா, இதை அப்படியே என்லார்ஜ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்களா. இதுதான் நம்ம கண்ணால் நேக்கட் ஐயால் பார்க்க முடிஞ்ச பேண்ட். ஒரு எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ் வந்ததுன்னா எந்த பார்ட் ஆஃப் தி லைட்டை பார்க்க முடியும் அப்படின்னா இந்த 380 நானோமீட்டர் டு 780 நானோமீட்டர் வரைக்கும் தான் நம்ம கண்ணால் பார்க்க முடியும். உங்களால் அல்ட்ரா வயலட்டையோ காமாவையோ எக்ஸ்ரேயோ இன்ஃப்ராரெட்டையோலாம் பார்க்க முடியாது. பார்க்க முடிஞ்சது 380 டு 780 நானோமீட்டர் அப்படி தான். ஓகே, ஸோ இந்த 380க்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது வயலட், இந்த ரெட்டுக்கு கரஸ்பாண்டிங் 780க்கு கரஸ்பாண்டிங்காக இருக்கிறது ரெட். அப்போ இன் பிட்வீன் என்ன இருக்குது அப்படின்னா இண்டிகோ, ப்ளூ, க்ரீன், எல்லோ, ஆரஞ்ச், ரெட். ஸோ இந்த விப்ஜிஆர் தான் நம்மளோட விசிபிள் பார்ட். இந்த விப்ஜிஆரை தான் நம்ம பார்க்க முடியும். இந்த விப்ஜிஆர்லேயுமே எல்லா கலர்ஸுக்கும் சேம் வேவ்லென்த் கிடையாது. இந்த வேவ்லென்த் ஆக்சுவலி டிஃபைன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் கலர்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ வயலட்டோட வேவ்லென்த் 380 நானோமீட்டர், ரெட்டோட வேவ்லென்த் என்ன 780 நானோமீட்டர். இப்போ கொஸ்டினுக்கு வருவோம். டிராஃபிக் சிக்னலில் ஸ்டாப்பிங் இல்லைன்னா ரொம்ப ஒரு டேஞ்சர் அப்படின்னாலே ரெட் லைட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. எதுக்காக ரெட்டை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தெர் இஸ் அ டேஞ்சர், தெர் இஸ் அ சிக்னல் டு ஸ்டாப் அப்படிங்கிறது. அந்த ட்ரைவ் பண்ணி இப்போ நானோ நீயோ ட்ரைவ் பண்ணிட்டு வரோன்னா நம்மளால் பார்த்து தான் என்ன பண்ண முடியும், ஸ்டாப் பண்ண முடியும், அப்படி தானே. அப்போ நான் ரொம்ப தூரத்தில் வரும்போதே என்னால் எதை பார்க்க முடியும், ரெட்டை பார்க்க முடியும். ஏன் ஸ்டாப்பிங்க்கு வயலட்டை வைக்கல அப்படின்னா வயலட்டோட வேவ்லென்த் இஸ் ஓன்லி 380 நானோமீட்டர். அப்படி தான் நான் ரெட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அப்படின்னா இட் கேனாட் பெனட்ரேட் த்ரூ அ லாங்கர் டிஸ்டன்ஸ், ரொம்ப தூரத்துக்கு பெனட்ரேட் பண்ணி போக முடியாது. வேறஸ் தி வேவ்லென்த் ஆஃப் ரெட் இஸ் 780 நானோமீட்டர் அப்படின்னா இட் பெனட்ரேட்ஸ் த்ரூ அ லாங்கர் டிஸ்டன்ஸ். அப்போ ஃபாரில் வரும்போதே எனக்கு ரெட் சிக்னல்ங்கிறது தெரிஞ்சிடும். எஸ் ஆர் நோ? அப்போ க்ரீன்னா இன் பிட்வீன் வருது. எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு 480 to 500 நானோமீட்டர் தான் க்ரீன். அப்போ ரெட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது க்ரீனோட வேவ்லென்த் இஸ் கம்மி, ரெட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது க்ரீனோட வேவ்லென்த் இஸ் ஸ்மாலர். இப்போ நீ ரெட் லைட் ஸ்டாப்பிங்க்கு வயலட்டை வச்சான்னு வச்சுக்கோயேன், கரெக்டாக சிக்னல் அந்த போஸ்ட்டில் வந்து முட்டிட்டு தான் நிற்போம். அவ்வளோ தூரத்துக்கு தான் அதால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா விசிபிலிட்டி கொடுக்க முடியும். தட் இஸ் தி ரீசன் வாய் ரெட் இஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் அ ஸ்டாப்பிங் சிக்னல் ஆர் எமர்ஜென்சி இல்லைனா அலர்ட். இதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுற ரெட்டை ஏன் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இட் ஹஸ் காட் தி லாங்கர் வேவ்லென்த் அண்ட் இட் கேன் பெனட்ரேட் ஃபார், ரொம்ப தூரத்துலேருந்து தெரியும் ஒன்று. அப்போ டிஃப்ரெண்ட். அப்போ ரெட்டை விட ஆரஞ்சு கொஞ்சம் கம்மி, அப்படி தான். ஆரஞ்சும் கொஞ்சம் ஃபார் டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து தெரியும், பட் ரெட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது கம்மி தான். எஸ் ஆர் நோ? ரைட். இப்போ என்னென்னா நம்மளுக்கு க்ரீன்னா போயிட்டே இருக்கலாம், எல்லோரும் வண்டி ஓட்டிகிட்டு போயிட்டே இருப்போம். ஆரஞ்சு போட்டாங்கன்னா என்ன மீனிங்? யூ ஹாவ் டு ஸ்லோ டவுன். ரெட் போட்டாங்கன்னா தென் யூ கேன் கம் டு அ ஸ்டாப். ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஆரஞ்சு போட்ட உடனே தான் இல்லை ஓடல அப்படின்ட்டு ஆக்சலரேட்டரை திருப்பிட்டு வேகமாக போவோம். ஏன்னா அடுத்த ரெட்டு வர்றதுக்குள்ளே நம்ம அந்த கிராஸ் ரோடை கிராஸ் பண்ணி போயிடணுங்கிற ஆசையில் அப்படி பண்ணிகிட்ருப்போம், அப்படி தானே. அப்போது என்ன பண்ணணும், எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம் படிக்கிறதோட டிராஃபிக் ரூல்ஸும் ஃபாலோ பண்ணணும். அப்போது ஆரஞ்சு போட்டாங்க அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு ஸ்லோ டவுன் பண்ணிவிட்டு ரெட் வரும்போது ஸ்டாப் பண்ணணும். அதுவும் அந்த ஜீப்ரா கிராசிங்க்கு இந்த பக்கம் நிற்கணும், அதில் மேலே தேய்ச்சிக்கிட்டு ஏறி நின்றுட்டு அங்கிட்டு இங்கிட்டு போகிறவனை இடம் மறிச்சிட்டு நிற்கக்கூடாது. ஓகே, இது ஃபஸ்ட் திங். இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா இந்த சிக்னலை நீ ரொம்ப தூரத்துலேருந்து பார்த்தாலும் தெரியும். மழையோ பனியோ புயலோ மேகமூட்டமோ எது இருந்தாலும் ஓரளவுக்கு ரெட் சிக்னலை நம்மளால் பார்க்க முடியும். க்ரீன் தெரியுதோ இல்லையோ, ரெட் ரொம்ப பளிச்சுன்னு தெரியல, கிளியரிட்டி இல்லைன்னா கூட, பட் யூ ஸ்டில் பி ஏபிள் டு see there is a red lights on. அப்போ நீ என்ன பண்ணணுன்றது உனக்கு தெரியும். ஒரு நார்மல் மென்டாலிட்டியில் இருக்கிற நல்ல ஒரு மென்டல் ஹெல்த் நல்லா இருக்கவன் அதை பார்த்தோன்னே ஸ்டாப் பண்ணணுங்கிறது தெரியும். இது ஃபாகியாக இருக்கும்போது ரொம்ப தெரியாது. அதனால தான் நம்மளுக்கு இந்த விசிபிலிட்டி கம்மியாகும் போது நிறைய ஆக்சிடென்ட்ஸ், இல்லைன்னா இந்த ஏர் டிராஃபிக்கில் பார்த்திங்கன்னா புவர் வெதர் கண்டிஷன்னால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்டாப் பண்ணவே செஞ்சுருவாங்க. ஓகே, இது ஒரு கண்டிஷன். ஏன் ஃபாக் இருக்கும் போது இந்த விசிபிலிட்டி கம்மியாகுது அப்படிங்கிறதான் பார்க்க போகிறோம். அதை வச்சு தான் இந்த கொஸ்டினே. ஃபாக் இருக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஃபாக்னா என்னென்னா இட் இஸ் பேசிக்கலி இட் இஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் என்னது, ஒரு சின்ன சின்ன வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் இருக்கும், அப்படி தான். குட்டி குட்டி வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் இருக்குது. இதில் நீங்கள் ஒரு விசிபிள் லைட்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா
இந்த விசிபிள் லைட்டோட வேவ் லென்த் இஸ் ஷார்ட்டர் வேவ் லென்த்தில் நீ ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸோட டெண்டன்சி என்ன அப்படின்னா இதை ஸ்கேட்டர் பண்ணி விட்டுரும். இங்கே வந்து அதில் வந்து விழுற லைட் என்ன பண்ணிடும், ஸ்கேட்டர் பண்ணி விட்டுரும். அப்படின்னா நான் ஐ கேனாட் கோ வித் என்ன லைட்டு, விசிபிள் பார்ட் ஆஃப் தி ஸ்பெக்ட்ரம் போக முடியாது. அப்போ இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இன்ஃப்ராரெட் யூஸ் பண்ணுறோம். இன்ஃப்ராரெட் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இதுதான் இன்ஃப்ராரெட்டோட வேவ் லென்த் இஸ் கிரேட்டர் தேன் விசிபிளோட வேவ் லென்த். அப்போ இன்ஃப்ராரெட்டோட வேவ் லென்த் ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னா என்ன மீனிங்னா இட் பெனட்ரேட்ஸ் டு a far distance, ரொம்ப தூரத்துக்கு பெனட்ரேட் பண்ணி போக முடியும். அண்ட் தி செகண்ட் திங், ஸ்கேட்டரிங் வில் பி லெஸ். விசிபிள் லைட்டை ஸ்கேட்டர் பண்ண அளவுக்கு இன்ஃப்ராரெட் லைட்டை என்ன பண்ண முடியாது, வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸால் ஸ்கேட்டர் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அது அப்படி ஸ்கேட்டர் பண்ண ட்ரை பண்ணாலும் இதை அடிச்சுட்டு பெனட்ரேட் பண்ணி போயிட்டே இருக்கும். இது ரெண்டும் இருக்கிறதுனால வாட் யூ கெட் இஸ் அ பெட்டர் ஆர் கிளியர் இமேஜ். நம்ம எதை பார்க்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த இமேஜிங் வந்து வில் பி கிளியர். ஓகே, தட் இஸ் வை யூ யூஸ் இன்ஃப்ராரெட். புரிஞ்சுதா? Question number 4. Which of the following is false for electromagnetic waves? Which of the following is false? எது ஒரே ஒன்று தப்பு, அது என்னதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, ஸோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் இன் நேச்சர், அது கரெக்டு. இட் இஸ் அ நான் மெக்கானிக்கல் வேவ்ஸ், இது கரெக்டு. இட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை ஆக்சலரேட்டிங் சார்ஜஸ், இதுவும் கரெக்டு. எது தப்பு? லாஞ்சிடியூட்னல். Electromagnetic waves are transverse waves. It is not longitudinal waves. என்ன difference? Longitudinal waves the particles vibrate in the same direction as the propagation of waves. Wave propagation எந்த direction இருக்கோ அதே directionல the particles oscillate ஆச்சு, move ஆச்சு அப்படின்னா அது longitudinal. If the particle motion is perpendicular to the direction of propagation of the wave, you call it as transverse wave. Yes. So electromagnetic waves are transverse in nature. அப்படிதான் நான் இதுதான் propagation of wave அப்படின்னா உன்னோட amplitude இதுக்கு perpendicularல இருக்கு. ஓகே, and then it is non-mechanical waves. இது perpendicular to the propagation. Yes, correct. Non-mechanical waves it does not need any medium. Medium is not required. அப்போ எந்த வேவ்க்கு மீடியம் வேணும்? சவுண்ட் வேவ்ஸ்க்கு, பிகாஸ் இட் நீட்ஸ் மீடியம். அப்போ இந்த மீடியமில் கண்டினியூஸாக கம்ப்ரெஷன் ரேரிஃபேக்ஷன் நடக்கிறதுனால தான் சவுண்ட் வேவ்ஸ் கேன் ப்ராப்பகேட். ஓகே, ஸோ எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸோட சோர்ஸ் என்ன? இட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை ஆக்சலரேட்டிங் சார்ஜஸ். ஸோ ஆப்ஷன் என்ன? ஆப்ஷன் சி தான் ஃபால்ஸ். Because electromagnetic waves are transverse, non-mechanical and produced by accelerating charges. Okay. Question number 5. Consider an oscillator which has a charged particle oscillating about its mean position with a frequency of 300 megahertz. The wavelength of the electromagnetic waves produced by this oscillator is. Penna kuduthirukanga. What is given? Frequency nu is equal to 300 megahertz. Third problemல frequency, energy எல்லாமே define பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். Why frequency decreases with wavelength எல்லாம் சொல்லியிருக்கோம். அப்படிதானா? So this is equal to 300 into 10 power 6 hertz. Okay. You are asked to find the wavelength of the electromagnetic waves. எல்லாமே மீட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, சொல்யூஷன். ஸோ நியூவை லாம்டாவையும் கனெக்ட் பண்ணுறது என்னது? சி இஸ் ஈக்குவல் டு நியூ லாம்டா. ஸோ லாம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு சி பை நியூ. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், அவங்க ஒன்றுமே சொல்லலைன்னா ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் டேக்கன் அஸ் 3 into 10 power 8 தான். அவங்க கொடுத்தாங்கன்னா தான் நீங்கள் மாற்றணும். எப்படி கொடுப்பாங்க? ரிலேட்டிவ் permittivity, relative permeability கொடுத்தா மட்டும்தான் you are going to get a different velocity. Otherwise go with 3 into 10 power 8. Now lambda is equal to C is 3 into 10 power 8 by nu is given as 300 into 10 power 6. So this is 3 into 10 power 8 by 3 into 10 power 8 னு போட்டுக்கலாமா? Which is 1. So lambda is equal to 1 meter. Option A. Question number 6. The electric and magnetic fields associated with an electromagnetic wave propagating along negative x-axis can be represented by what? அப்படின்னு கேட்குறாங்க. Okay, right.
electromagnetic wave. Question number 6. The electric and the magnetic fields associated with an electromagnetic wave propagating along negative x-axis can be represented by. So, electromagnetic wave எந்த directionல propagate பண்ணுனா negative x directionல propagate பண்ணுது. அப்படின்னா electric and magnetic fields இந்த electromagnetic wave produce பண்ண அந்த electric and magnetic field எந்த directionல இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ மைனஸ் எக்ஸ் ஆக்சஸ் அப்படின்னா இதோட யூனிட் வெக்டர் என்ன? மைனஸ் ஐ கேப். இது தெரியணும் ஃபர்ஸ்ட். சரியா? சொல்யூஷன் டைரெக்டாக போகிறேன். ஸோ தி டைரக்ஷன் ஆஃப் ப்ரொபகேஷன் ஆஃப் தி எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ், எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவோட ப்ரொபகேட்டிங் டைரக்ஷனை இண்டிகேட் பண்ணணும் அப்படின்னா எதை வச்சு இண்டிகேட் பண்ண முடியும்? இட் இஸ் டிஃபைன்ட் பை தி cross product of electric field vector and magnetic field vector. இது ரெண்டோட cross product gives you the direction of the electromagnetic wave, propagating electromagnetic wave. So first option A எடுத்துக்கலாம். E என்னன்னு கொடுக்குறாங்க? E naught into I cap and B is equal to B naught into K cap. So E cross B போடலாமா? E cross B is equal to E naught I cap cross B naught into K cap. So this is E naught B naught into I cross K ன்னு கொடுக்குறாங்க. இதுக்கு முன்னாடி யூனிட் வெக்டர்ஸோட கிராஸ் ப்ராடக்ட் போடுமா? I cross J is equal to K. J cross K is equal to I. K cross I is equal to J. இது நமக்கு தெரியணும். ஓகே, இங்கே I cross Kன்னு இருக்குது. K cross I இருந்தால் J, I cross K இருந்தால் என்ன? மைனஸ் J, பிகாஸ் வெக்டர் மல்டிப்ளிகேஷன் இஸ் நாட் கம்யூட்டேட்டிவ். அப்போது K cross I Jனா I cross K என்ன? மைனஸ் J. ஸோ திஸ் இஸ் இன் தி நெகட்டிவ். மைனஸ் Jனா என்னது? நெகட்டிவ் ஒய் ஆக்சிஸ். ஆனால் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க? நெகட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க. நம்மளுக்கு ஆன்சர் எப்படி வரணும்? மைனஸ் ஐ கேப்னு வரணும். இங்கே மைனஸ் ஜே கேப்னு வருது, விச் இஸ் ராங். ஆப்ஷன் பி பார்க்கலாம். E is equal to என்ன? E naught into K cap. B is equal to B naught J cap. இப்போ direction of electromagnetic waves is equal to E cross B, which is E naught K cross B naught into J. அப்போ உங்களுக்கு என்ன வருது? E naught B naught K cross J. What is K cross J? J cross K is I. K cross J na enna vandrum? K cross J is equal to minus I. So this is E naught B naught into minus I. Minus I na எந்த direction? Negative X direction. அதான் questionல கொடுத்துருக்காங்க. So our option is D. இன்னொன்று சிம்பிள் இது என்ன அப்படின்னா oscillating electric field, oscillating magnetic field and direction of propagation of the electromagnetic wave மூணுமே mutually perpendicular directionல இருக்கும்னு தெரியும். நெகட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்னாலும் இட் இஸ் அலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ். அப்போது எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவோட ப்ரொபகேட்டிங் டைரக்ஷன் எக்ஸ் ஆக்சிஸாக இருந்தால் கண்டிப்பாக ஈயும் எம்மும் எப்படி தான் இருக்க முடியும்? ஈயும் பியும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் எப்படி தான் இருக்க முடியும்? எக்ஸ் ஆக்சிஸ் தவிர ஒய்லையோ இசட்லையும் தான் இருக்க முடியும். ஒய்லையும் இசட்லையும்னா யூனிட் வெக்டர் என்ன? ஜேயும் கேயும் வரணும். அப்போ இங்கே ஐயும் கேயும் இருக்குது, விச் இஸ் நாட் பாசிபிள். இங்கே ஐயும் ஜேயும் இருக்குது, இதுவும் பாசிபிள் இல்லை. இது ஜேயும் ஐயும் இருக்குது, இதுவும் பாசிபிள் இல்லை. அப்போ பார்த்த உடனே எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? கிராஸ் ப்ராடக்ட்லாம் போடலைன்னா கூட நம்மளுக்கு என்னன்னு தெரியும்? இஃப் தி ப்ரொபகேஷன் இஸ் அலாங் எக்ஸ் டிரெக்ஷன், மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் எந்த டைரெக்ஷனில் இருக்கணும்? இசட்லையும் ஒய்லையும் இருக்கணும்னு தெரியும். ஓகே, தட்ஸ் இட். நீங்கள் மீதி 2 ஆப்ஷன் கூட போட்டு பார்க்கலாம். ஆல்ரைட், ஓகே. Question number 7. In an electromagnetic wave traveling in free space, the RMS value of electric field is 3 volt per meter. The peak value of the magnetic field is what? Okay. So, given RMS value of the electric field oda RMS value is given as 3 volt per meter. You are asked to find the peak value of the magnetic field. Peak value na enna pannum? B naught. Okay.
ஸோ சொல்யூஷன் என்ன? நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலா தான். என்னது? C is equal to E naught by B naught. From this B naught is equal to என்ன? E naught by C. The B naught ங்கிறது என்னது? Maximum value or amplitude னு சொல்லுவாங்க. Amplitude of magnetic field. E naught ங்கிறது என்னது? Amplitude of electric field. ஆனால் அவனுக்கு ஆம்ப்ளிடியூட் கொடுக்கல, மேக்ஸிமம் வேல்யூ கொடுக்கல, ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. அப்படிதானா? ஸோ நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்? இஆர்எம்எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மேக்ஸிமம் வேல்யூ பை √2. ஸோ ஃப்ரம் திஸ் இ நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு இஆர்எம்எஸ் இஆர்எம்எஸ் இன்டு √2. இஆர்எம்எஸ் என்ன? இ நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு இஆர்எம்எஸ் given as 3 into √2. So E naught is equal to 3 into 1.414, 4.242 volt per meter. This is E naught. Okay. Now in the equation B naught is equal to E naught by C. E naught enna? 4.242 divided by C is C எவ்வளோ? 3 into 10 power 8. This is equal to 1.414 into 10 power minus 8 Tesla. So the amplitude or peak value of the magnetic field is 1.414 into 10 power minus 8 Tesla. அவ்வளோதான். ஆப்ஷன் ஏ. டைரெக்டாக இஆர்எம்எஸ்ஸை ஈன்னு போட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா தப்பாக வரும். ஓகே. Question number 8. An electromagnetic wave is propagating in a medium with a velocity v vector is equal to v into I cap. I cap na in the direction? Positive x direction. The instantaneous oscillating electric field of this electromagnetic wave is along plus y direction, plus y axis, positive y axis. Then the direction of the oscillating magnetic field of the electromagnetic wave will be along. இது sufficient discuss பண்ணிட்டோம். அதனால் டைரெக்டாக சொல்லிடலாம். வெலாசிட்டி இஸ் இன் தி பாசிட்டிவ் எக்ஸ் டைரெக்ஷன். வெலாசிட்டி வி இஸ் ஈக்குவல் டு வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு வி இன்ட்டு ஐ கேப். ஐன்றது எந்த டைரெக்ஷனில் இருக்குது? பாசிட்டிவ் எக்ஸ் டைரெக்ஷனில். வெலாசிட்டினா திஸ் இஸ் தி டைரெக்ஷன் ஆஃப் ப்ரொபகேஷன் ஆஃப் வேவ், இஎம் வேவ். சரியா? அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க? ஆசிலேட்டிங் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இ வெக்டர் எந்த டைரெக்ஷனில் இருக்குது? E naught into plus y axis. Positive y axis na enna? J capல இருக்கு. என்ன கேட்குறாங்க? What is the direction of the oscillating magnetic field? B vector எங்கே இருக்கணும்? கண்டிப்பாக இது plus x, இது plus y இருந்தா B எங்கே இருக்கணும்? B naught into K cap. அப்படிங்கிறது என்னது? இது plus y direction. This is plus z direction. So option C. Question number 9. If the magnetic monopole exists, then which of the Maxwell's equation to be modified? Actually, நம்ம 4th chapterலேருந்து என்ன படிக்கிறோம் அப்படின்னா, electromagnetic induction start பண்ணதுலேருந்து magnetic monopole does not exist and it always exists in as dipole படிச்சிருக்கோம். அப்படிதானா? இப்போ ஒருவேளை it is a hypothetical thing. If the magnetic monopole exists ஆச்சு அப்படின்னா இதில் எந்த ஈக்குவேஷனை மாடிஃபை பண்ணணும்னு கேட்குறாங்க. இது பேஜ் நம்பர் 271 உன் புக்கில் இருந்து எடுத்த ரெஃபரன்ஸ். இந்த செகண்ட் ஈக்குவேஷன் என்ன? சர்ஃபேஸ் இன்டெக்ரல் B dot dA is equal to 0. This is Gauss law for magnetism. இது எந்த பேசிஸில் எடுத்துருக்குது? The surface integral of magnetic field over a closed surface is 0, where B is the magnetic field. This equation implies that the magnetic lines of force forms a continuous closed path. அப்படிதானா? இது நார்த் போல், இது சவுத் போல். அப்படின்னா நார்த்தில் ஸ்டார்ட் பண்ணி சவுத்துக்கு வந்துடும். அண்ட் தென் இன்சைட் தி மேக்னெட் இட் கோஸ் ஃப்ரம் சவுத் டு நார்த். அப்படி தானே பார்த்துருக்கோம்.
இப்போ இல்லை ஒரு காசியன் சர்ஃபேஸ் எடுத்துக்கிறேன், அதுக்குள்ளே ஒரே ஒரு சவுத் போல் மட்டும் கிடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க, நார்த் இல்லாமல் மோனோபோலாக சவுத் மட்டும் இருக்குது அப்படின்னா இங்கே மேக்னெட்டிக் சார்ஜ் என்க்ளோஸ்ட் வந்து 0ன்னு சொல்லி முடிச்சிடறோம் இங்கே. அப்படி தானே ஆக்சுவலாக இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, இது ஈக்குவலண்ட் அனாலகஸ் டு எலக்ட்ரிக்கல் காஸ்லாம் எப்படி இருக்கும், இன்டெக்ரல் EdA இஸ் ஈக்குவல் டு EA காஸ் தீட்டான்னு போட்டு which is equal to 1 by epsilon naught times Q enclosed போட்டிருப்போம், எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் enclosed. அப்போ இங்கே BdA இதை சர்ஃபேஸ் இன்டெக்ரல் போட்டோன்னா என்ன பண்ணும், 1 by epsilon naught எலக்ட்ரிசிட்டியிலேருந்து இங்கே மியூ நாட்னு போடுவோம், மியூ நாட் இன்ட்டு இங்கே எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் என்க்ளோஸ் அப்படின்னா இங்கே மேக்னெட்டிக் சார்ஜ் என்க்ளோஸ்னு போட்டுருவோம். அப்போ எந்த ஈக்குவேஷனை சேஞ்ச் பண்ணணும், ஈக்குவேஷன் 2 சேஞ்ச் பண்ணணும். சேஞ்ச் பண்ணால் என்ன போடுவோம், இன்டெக்ரல் B டாட் DA இஸ் ஈக்குவல் டு இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு 0, இப்போ இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ஆயிரும், மியூ நாட் டைம்ஸ் மேக்னெட்டிக் சார்ஜ் அப்படின்னு போடுங்க. இதில் நார்த்தோ சவுத்தோ தனியாக மோனோபோலாக இருந்தால் the second equation is modified like this. That's it. Question number 10. Fraunhofer lines are an example of dash spectrum. Right? Types of spectrum படிச்சது ஞாபகம் இருக்கா, emission spectra and absorption spectra. இந்த ரெண்டுலேயுமே 3 கேட்டகரிஸ் உண்டு. என்ன, continuous spectrum, line spectrum and band spectrum. எப்படி சொல்லுவோம், continuous emission, line emission, band emission. Similarly continuous absorption, line absorption and band absorption. இதில் ரொம்ப ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் எமிஷன் என்ன அப்படின்னா, சன்னோட ஸ்பெக்ட்ரமில் கிடைக்கிறது வந்து இட் இஸ் ஃப்ரான்ஹோஃபர்னு சொல்லியிருப்போம். இங்கே இருக்கா, when the spectrum obtained from the sun is examined, it consists of large number of dark lines. இதாக இருக்கு இல்லையா, இதுதான். இது என்ன டைப்பில் வருது, line absorption spectrum. அப்போ which is the right one, line absorption. line emission கூட போட்டுறக்கூடாது, இது line absorption. Okay, this is from page number 279, refer பண்ணிக்கோங்க. Okay, question number 11. Which of the following is an electromagnetic wave? So options, alpha rays, beta rays and gamma rays and all of them. ஸோ ஆல்ஃபா பீட்டா ரேஸ்லாம் என்ன அப்படின்றது நீங்கள் இதில் படிச்சிருப்பீங்க, இல்லை இனிமேல் தான் வரும், ஆட்டம்ஸ் அண்ட் நியூக்ளியை படிக்கும் போது தெரியும். ஸோ கிளியராக என்ன சொல்லிடலான்னா, ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா ரேஸ் ஆர் நாட் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ். இது ரெண்டும் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் கிடையாது, தே ஆர் ஜஸ்ட் ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ். ஆல்ஃபாவில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸில் ஹீலியம் நியூக்ளியை 2 ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் 2 நியூட்ரான்ஸ் இருக்கும். ஓகே, பீட்டா ரேல பீட்டா பார்ட்டிகல்ஸ் என்னன்னா, this consists of high speed electrons and positrons. இது ரெண்டுக்குமே சார்ஜஸும் இருக்கும், மாஸும் இருக்கும். ஸோ நமக்கு இங்கே எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் எது மட்டும்தான், காமா ரேஸ் மட்டும்தான். இது தவிர என்ன ஆப்ஷன்லாம் இருக்கலாம் அப்படின்னா, காமா இருக்கலாம், எக்ஸ்ரேஸ் இருக்கலாம், அல்ட்ரா வயலட், லைட்டுன்னு கொடுத்தாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம், இன்ஃப்ராரெட், மைக்ரோவேவ் அண்ட் ரேடியோ வேவ்ஸ். இது எல்லாமே எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் தான். ஓகே, நம்பர் 12. Which one of them is used to produce a propagating electromagnetic wave? Options, an accelerating charge, a charge moving with constant velocity, a stationary charge and an uncharged particle. சரியா? So I'll start with uncharged particle. இந்த அன்சார்ஜ் பார்ட்டிக்கிள்னால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா, ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. இதோட அசோசியேட் ஆகிற எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் இருக்காது, மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் இருக்காது. அதனால் இட் cannot produce a propagating electromagnetic waves. சரியா, uncharged particle do not have an connected electric and magnetic field. அப்போ இதனால் ஒரு propagating electromagnetic waves ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஆப்ஷன் சி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, ஸ்டேஷ்னரி சார்ஜ். ஸ்டேஷ்னரி சார்ஜால் என்ன மட்டும் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும், இட் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஒன்லி ஒரு எலக்ட்ரான் ஒரு ப்ரோட்டான் இருந்தால் இட் செட்ஸ் அப் அன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட், பட் இட் இஸ் அ ஸ்டாட்டிக் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட். ஸோ இட் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஒன்லி அ ஸ்டாட்டிக் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட். அப்போ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருந்தால் தான் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். அண்ட் தி ஆப்ஷன் பி என்ன கொடுத்துருக்காங்க, சார்ஜ் மூவிங் வித் கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி.
ஒரு சார்ஜ் கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா சார்ஜ் மூவ் ஆனால் ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கும். மூவிங் சார்ஜஸ் காஸ் அ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஆல்சோ. பட் இது கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆகிட்டுருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இட் ப்ரொடியூசஸ் these two fields do not change with time. Sin omega t போடுவோம்ல, with time வச்சு இது சேஞ்ச் ஆகாது அப்படின்னா it cannot generate a propagating electromagnetic waves. அப்போ இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா it produces E and B ரெண்டுமே ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். பட் they are time independent. டைம் வச்சு சேஞ்ச் எல்லாம் ஆகாது. அப்படிங்கப்போ it cannot generate, not able to generate a propagating electromagnetic waves. Okay. அப்போ நம்மளுக்கு என்னது தான் வேணும்? ஆக்சிலரேட்டிங் சார்ஜ் தான் வேணும். ஸோ ஆக்சிலரேட்டிங் சார்ஜ் என்ன பண்ணும்? இட் கிரியேட்ஸ் interdependent electric and magnetic fields and propagate as electromagnetic waves. So option என்ன? An accelerating charge. Uncharged particle நால என்ன பண்ண முடியாது? They do not have E and B, they do not have எழுதிக்கோங்க, do not have an electric and magnetic field, so there is no propagation of electromagnetic waves. Stationary charge என்ன மட்டும் தான் பண்ண முடியும்? It can only produce a static electric field. அப்போ அதனால என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது? No propagating electromagnetic waves. அதே இது அந்த சார்ஜ் கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா, ஸ்டேஷ்னரியாக இருந்தால் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வராது, ஒரு சார்ஜ் மூவ் ஆனால் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வரும். பட் இந்த ரெண்டு ஃபீல்டுமே டைம் வச்சு சேஞ்ச் ஆகாது. இட் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் டைம். ஸோ தேர் வில் நாட் பி அ பாசிபிள் ப்ரொபகேட்டிங் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ். அப்போ ஒரு எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ் வேணும்னா த சோர்ஸ் இஸ் அன் ஆக்சிலரேட்டிங் சார்ஜ். ஓகே. Question number 13. If E, electric field E is equal to E naught sin 10 power 6 x minus omega t be the electric field of a plane electromagnetic wave, the value of omega is. Okay, this is very simple. நான் ஆல்ரெடி ஒரு ஃபோர்த் ப்ராப்ளமாக நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன் வச்சு சொல்லியிருக்கேன். என்ன எழுதியிருக்கோம் அப்படின்னா, தி ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் ஃபார் அன் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ். சரியா? பிளேன் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவோட ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் என்னது? E is equal to E naught sin kx minus omega t. E naught என்ன? Amplitude or peak electric field. K is the wave number, omega is the angular frequency, time is any time, அந்த டைமில் x is the position அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். இதுதான். ஸோ இப்போ இவங்க கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷனோட கம்பேர் பண்ணலாமா? என்ன கொடுத்துருக்காங்க? E is equal to E naught sin 10 power 6 x minus omega t. அதே ஃபார்மேட்டில் இருக்கு. K is equal to என்னன்னு தெரியுது? 10 power 6. K என்னது? Wave number. Wave number is K. K is equal to 10 power 6. Unit என்ன? Meter inverse. Okay. இது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. And then we have a relationship between wave number, angular frequency and speed of light. So we have wave number K, angular frequency omega and speed of light c. இது மூணே எப்படி ரிலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இது லாஸ்ட் இயரே படிச்சிருப்பீங்க. C is equal to omega by K. C is equal to omega by K. Omega is equal to C into K. C is the speed of light. C என்ன? 3 into 10 power 8 meter per second. So omega is equal to 3 into 10 power 8 into K என்ன? 10 power 6. So omega is equal to 8 plus 6 14. 3 into 10 power 14. Unit என்ன? இது meter per second. இது 1 by meter. Cancel ஆயிடுச்சு அப்படின்னா radians per second. So the
velocity இல்லனா angular frequency omega is equal to 3 into 10 power 14 radians per second. அவ்வளவுதான். Option D. Question number 14. Which of the following is not true for electromagnetic waves? So electromagnetic waves, it transports energy, momentum, linear momentum and angular momentum. These are all true. Either false அப்படின்னா not true is this is not true. என்ன சொல்றாங்க? In vacuum, it travels with different speeds which depends on their frequency. No. The speed of the electromagnetic waves in vacuum is approximately equal to 3 into 10 power 8 meter per second. This velocity is independent. Independent na இதை வச்சு change ஆகாது. Independent of wavelength or frequency. ரெண்டும் வச்சு change ஆகாது. Though எப்போ change ஆகும்னா C changes when it passes through a other medium. இது vacuum தானே? Any other medium, if it passes through any medium like air or water or something else, ஏதோ ஒரு mediumல C changes. இங்க if there is some medium, ஏதோ ஒரு medium இருந்து if there is dispersion, dispersionம் நடந்தா, dispersion is a phenomenon, நடந்துச்சு அப்படின்னா frequency வச்சு so it becomes nu dependent. நியூ எப்போ டிபெண்ட் ஆகிருக்குன்னா ஒன்லி இன் தி ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் எனி மீடியம். அங்கே டிஸ்பர்ஷன் நடக்கிற பட்சத்தில் ஃப்ரீக்வன்சி சேஞ்ச் ஆனால் இந்த வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகும். சி சேஞ்சஸ் ஒன்லி when the phenomenon of dispersion takes place, that too when this electromagnetic waves passes through any medium. Otherwise in vacuum the speed is almost constant and is approximately equal to 3 into 10 power 8 meter per second. Question number 15. The electric and magnetic fields of an electromagnetic waves are in phase and perpendicular to each other, out of phase and not perpendicular to each other, in phase and not perpendicular to each other, out of phase and perpendicular to each other. Okay. So what do you mean by in phase? In phase na enna appadina idu electric field, red color electric field, blue color magnetic field. See, what do you mean by in phase appadina both the electric and magnetic field reaches their maximum. இங்கே தானே இது மேக்ஸிமம், அதே டைமில் தான் இதுவும் மேக்ஸிமம் ரீச் ஆயிருக்கு. இது மேக்ஸிமம் நெகட்டிவ் டைரெக்ஷனில் இது மினிமம்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா அதே டைமில் தான் இதுவும் மினிமம் ரீச் ஆயிருக்கு. இப்படி தானே? ஸோ இட் ரீச்சஸ் தி மேக்ஸிமம் அண்ட் மினிமம் அட் தி சேம் டைம் அண்ட் இன் தி சேம் டிரெக்ஷன். ரிலேட்டிவ்லி சேம் டிரெக்ஷனில் தான் இட் ப்ராபகேட்ஸ். So they are actually in phase. E and B are in phase. அப்படிதானா? And again it is mutually perpendicular. இது எந்த directionல இருக்கு? This is X, this is Y and this is Z. E is in Z direction. B is in Y direction. அப்போ propagation of electromagnetic wave direction எந்த directionல இருக்கு? X directionல இருக்கு. So they are in phase and perpendicular to each other. In phase na சொல்ல தெரியணும். They are in phase because they reach maximum and minimum at the same time and in the same direction relative to each other. Another, they are in phase and they are perpendicular to each other. So part 4, question number 1. Consider a parallel plate capacitor whose plates are closely spaced. Let R be the radius of the plates and the current in the wire connected to the plates is 5 amps. Calculate the displacement current through the surface passing between the plates by directly calculating the rate of change of flux of electric field through the surface. Okay. So first enna theriyanumna, according to Maxwell's modification of Ampere's law. Maxwell's modification of Ampere's law. சரியா? The total current I
has got two parts. One enna conduction current, இன்னொன்னு displacement current. Conduction current and displacement current. இதை substitute பண்ணி தான் Ampere's law இப்படி modify பண்ணிருக்காங்க. This is taken from your book. சரியா? இந்த parallel plate capacitorல the conduction current இந்த 5 amps இருக்குல்லையா, this is the conduction current that flows in the connecting wire. Displacement current எங்க தான் இருக்கும்? Displacement current flows between the plates. இந்த ரெண்டு பிளேட்ஸ்க்கு இடையில flow ஆகிற current தான் displacement current, where there is no conduction of charge. Charge ஓட conduction இருக்குல்ல, but there is a plus and minus plate இல்லையா? So there exists a changing electric field. Electric field change ஆகிறதுனால there is a displacement current which is represented by ID. அதனால தான் அந்த Ampere's law இப்படி change பண்ணியிருக்காங்க. இது வரைக்கும் ஓகேவா? ரைட். So IC is given as 5 ampere. IC என்ன? 5 ampere. Current na என்ன? dq by dt. இதானே current. So this is given as 5 ampere. Okay. So flux phi E, electric flux phi E is equal to formula என்ன? What is phi E is equal to? Q enclosed by epsilon naught. இதானே formula. Right. What is ID? இந்த ஈக்குவேஷன்ல இருந்து ஐடின்றது என்ன? டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட். டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட் ID is equal to epsilon naught into d phi E by dt. ஓகே, ஸோ இங்கே எழுதுகிறேன் அடுத்தது. ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட் ID is equal to epsilon naught into d by dt of what is phi E equal to, இதை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். ஓகே, phi E is equal to q by epsilon naught. Epsilon naught is a constant, ஸோ அதை வெளியில் எடுத்து கேன்சல் பண்ணிடலாம். ஸோ epsilon naught by epsilon naught into dq by dt. கேன்சல் ஆகிடுமா? ஸோ ID is equal to dq by dt, which is nothing but IC. So displacement current is equal to conduction current is equal to 5 ampere. அவ்வளோதான். Okay. So question number 2. A transmitter consists of LC circuit with an inductance of 1 microhenry and a capacitance of 1 microfarad. What is the wavelength of the electromagnetic waves it emits? So இது என்ன சர்க்யூட்னு சொல்லிட்டாங்க? It is an LC circuit. LC circuitல என்ன இருக்கும்? There is an inductor and a capacitor. This is the LC circuit. L is 1 microhenry and C is 1 microfarad. Okay. So what is the wavelength of the electromagnetic waves it emits? அப்போ இங்கே electric fieldும் இருக்குது, magnetic fieldும் இருக்குது, and this is an alternating source. கண்டிப்பாக இது ரெண்டும் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் போது இது 90 degree லீடிங், இது 90 degree லாகிங், அப்படி தானே? அப்போது இது மியூச்சுவலி பர்பண்டிகுலராக இருக்கிறப்போ எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக இட் ஜெனரேட்ஸ் என்னது? எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ். இவ்வளோ தான் கொடுத்துருக்காங்க. பட் இங்கே டிரான்ஸ்மிட்டர்னு கொடுத்ததுனால நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா, இந்த எல்சி சர்க்யூட் மேக்ஸிமம் எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அந்த ரேடியோ டியூனிங் இருக்கு இல்லையா? நம்ம இப்போ அந்த ரேடியோவில் எஃப்எம் வைக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த சைடில் இருக்கல ஒரு நாப், அதை நீங்கள் திருப்பும் போது யூஆர் டியூனிங் இட். டியூனிங்கில் என்ன பண்ணுவோம்னா எல் அண்ட் சி ஆர் சேஞ்ச் இன் சச் அ வே தட் இட் ரெசனேட் ஆகும்போது 93.5 சூரியன் எஃப்எம் வரணும் அப்படின்னா 93.4லையும் கரகரன்னு இருக்கும், 93.6லையும் இட் இஸ் வெரி நாய்ஸி. கரெக்டாக 93.5ல தான் தி பெஸ்ட் சிக்னல் கிடைக்கும், அப்படி தான் பெஸ்ட் அவுட்புட் கிடைக்கும். அது என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னா ரெசனன்ட் கண்டிஷன்னு சொல்லுவோம், அப்படி தானா? ரெசனன்ட் கண்டிஷனோட இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா மேக்ஸிமம் எனர்ஜி அந்த இடத்துல. அதே மாதிரி எஃபிஷியன்ட் ஆசிலேஷன், அந்த இடத்துல தான் உங்களுக்கு என்ன இருக்கும்? எஃபிஷியன்ட் ஆசிலேஷன் இருக்கும். ஸோ வி ஆர் கன்சிடரிங் ரெசனன்ட் ஃப்ரீக்வன்சி. அந்த வேர்டே அவங்க கொடுக்கல, ஆனால் நம்ம அந்த கன்சிடரேஷனுக்கு எடுக்கணும். ரெசனன்ட் ஃப்ரீக்வன்சி என்னன்னு நம்மளுக்கு தெரியும். ரெசனன்ட் ஃப்ரீக்வன்சி என்ன? ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு 1/√L into C. அதானா? இந்த கண்டிஷனை தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ at resonance, okay, at resonance omega is equal to 1/√L into C. So this is equal to omega na enna 2π into frequency nu nu போட்டுக்கோங்க is equal to 1/√L
L என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்க 1 microhenry which is 1 into 10 power minus 6 henry. C is equal to 1 microfarad which is equal to 1 into 10 power minus 6 farad. இது ரெண்டையும் substitute பண்ணுவோமா? 1 into 10 power minus 6 into 1 into 10 power minus 6. So from this nu is equal to 1 by 2 pi into ரெண்டுமே 1 into 10 power minus 6 ஆனா root எடுத்தோம் அப்படின்னா 1 into 10 power minus 6. So this comes around nu is equal to 159.23 into 10 power 3 hertz. Frequency na cycles per second illana hertz nu sollanum. So what we have calculated is the frequency of the electromagnetic wave that is emitted in the system la irundhu, in the transmitter la irundhu. Appadana what you have to find is the wavelength lambda கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க. அப்ப lambda க்கும் nu க்கும் relate பண்றது என்ன? C is equal to nu lambda. Lambda is equal to C by nu. C na enna? Velocity or speed of the electromagnetic wave is always the speed of light, 3 into 10 power 8 divided by 159.23 into 10 power 3. So this comes around 1884 meter. So the wavelength of the electromagnetic wave is 1884 meter or 18.84 into 10 power 2 meter. That's it. Resonant condition அவங்க கொடுக்கல. நீங்க resonant condition எடுக்கலன்னா இதுல you cannot find a frequency. அதனால முக்கியமா இந்த டிரான்ஸ்மிட்டர்னு கொடுத்தாலோ ரேடியோ டியூனிங் கொடுத்தாங்கனாலோ ஃபில்டரிங்னு கொடுத்தாங்கனாலோ, ஃபில்டர்னா ஒரு பர்டிகுலர் வேவ் ஃப்ரீக்வன்சியை மட்டும் அலோவ் பண்ணும், மற்ற எல்லா ஃப்ரீக்வன்சிஸையும் என்ன பண்ணணும்னா அட்டினியூவேட் பண்ணும். இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கம்ஃபர்டபுளாக என்ன கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம்? ரெசனன்ட் கண்டிஷன் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, தட்ஸ் இட். Question number 3. A pulse of light of duration 10 power minus 6 seconds is absorbed completely by a small object initially at rest. If the power of the pulse is 60 into 10 power minus 3 watt, calculate the final momentum of the object. Okay. Properties of electromagnetic waves la இருக்கிற ஒரு ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி ஃபைனலாக இருக்கிற லாஸ்ட் 2 ப்ராப்பர்ட்டிஸை இங்கே உங்களுக்கு எடுத்து போட்டிருக்கேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா, if an electromagnetic wave incident on a material surface is completely absorbed, then the energy delivered is U and the momentum imparted to the surface is P is equal to U by C. இது கம்ப்ளீட்டாக அப்சர்வ் ஆகிருக்கணும். இது கம்ப்ளீட்டாக ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருந்தது அப்படின்னா சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் இஸ் ஈக்குவல் டு 2U by Cன்னு போடும். ஓகே, பட் நம்மளுக்கு இந்த கேஸ் தான் கம்ப்ளீட்லி அப்சர்வ் அப்படி தானே சொல்லியிருக்காங்க. டைம் டியூரேஷன் கொடுத்தாச்சு, இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி அப்சர்வ்ட், பவர் ஆஃப் தி பல்ஸ் இஸ் கிவன், யூ ஆர் ஆஸ்ட் டு ஃபைண்ட் தி மொமெண்டம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கிவன் எழுதலாமா? கிவன் இஸ் டைம் t is equal to 10 power minus 6 seconds. ஓகே, the object is initially at rest அப்படின்னா initial momentum 0ன்னு எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, and then power of the pulse, light pulse எவ்வளவு? 60 into 10 power minus 3 watts. ஓகே, find the final momentum P2 என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஓகே, so solution, momentum P is equal to energy delivered by the electromagnetic wave divided by the velocity of sound, velocity of light, I'm so sorry, velocity of light. So first energy கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிதானா? This P is small p ன்னு வச்சுக்கலாம். This is momentum. Capital P is power. Power is equal to என்ன? Energy by time. அந்த எனர்ஜியை தான் இங்கே Uன்னு சொல்கிறாங்க, U by time. So from this U is equal to P into T, which is P என்ன? 60 into 10 power minus 3 into time is 10 power minus 6. So total energy is equal to 6 into 10 power minus 8 joule or Newton meter னு வச்சுக்கலாம். Okay, right. Now momentum P is equal to U by C, which is 6 into 10 power minus 8 by 3 into 10 power 8. So இது என்ன? 6 and 3 cancel ஆனா 2. 2 into 10 power, இந்த 8 மேலே போனால் minus 8, so minus 16. Momentum ஓட யூனிட் என்ன? mass into velocity, kilogram meter per second. So momentum, final momentum P is equal to 2 into 10 power minus 16 எப்படியும் எழுதலாம்? 20 into 10 power minus 17 kilogram meter per second. அவ்வளோதான்.
This is the answer. Question number 4. Let an electromagnetic wave propagate along the x direction. The magnetic field oscillates at a frequency of 10 power 10 Hz and has an amplitude of 10 power minus 5 Tesla acting along the y direction. Then compute the wavelength of the wave. Also write down the expression for electric field in this case. Okay. So data எழுதலாமா? Data என்ன கொடுத்திருக்காங்க? என்னெல்லாம் கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாருங்க. First, magnetic field oscillates at a frequency of 10 power 10 Hz. Frequency ஒரே frequencyல தான் இருக்கணும். இது in phase னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா? So electric field, magnetic field and the propagating wave எல்லாத்தோட frequency என்ன? Nu is equal to 10 power 10 Hz. Okay. Amplitude of the magnetic field is 10 power minus 5 Tesla. Amplitude எப்படி எழுதணும்? B naught is equal to 10 power minus 5 Tesla. Okay. என்ன கேட்டிருக்காங்க? Find the wavelength of the wave lambda and the expression for electric field. Electric field vector ஓட எக்ஸ்பிரஷன் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. சரியா? இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ண எல்லா ஈக்குவேஷன்ஸையும் இங்கே ட்ரை பண்ண போகிறோம். ஓகே. ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன தெரியும்? C is equal to E naught by B naught. இதிலிருந்து E naught is equal to C into B naught. C என்ன? 3 into 10 power 8 into B naught என்ன கொடுத்துட்டாங்க? 10 power minus 5. So E naught is equal to 3 into 10 power 3 volt per meter. This is the amplitude of the electric field. சரியா? General expression எப்படி இருக்கும்? E vector is equal to E naught sin kx minus omega t. Okay. And அது எந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும்? அந்த இது பொசிஷன், எக்ஸ்ன்றது பொசிஷன். ஓகே. At any t, this x position will change and எந்த டைரக்ஷனில் இருக்குன்னு பாருங்கள். வேவோட ப்ரொபகேஷன் எக்ஸ் டைரக்ஷன், மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஒய் டைரக்ஷன். அப்போ நம்மளோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன இருக்கணும்? இசட் டைரக்ஷனில் இருக்கணும். அப்படிதானா? ஸோ திஸ் இஸ் சம் இசட் டைரக்ஷனில் உள்ள யூனிட் வெக்டார். அது கே கேப்னு இருக்கணும். நியூட்டன் பர் கூலும்னு போட்டுக்கலாம், இல்லைனா வோல்ட் பர் மீட்டர் கூட போடலாம், ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. சரியா? ஓகே. அடுத்தது ஒமேகா கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா? ஒமேகா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, ஃப்ரீக்வன்சி தெரியும், லாம்டா கண்டுபிடிக்கணும். லாம்டா கண்டுபிடிக்கலாமா? என்னது? C is equal to nu lambda. From this lambda is equal to C by nu. C என்ன? 3 into 10 power 8 by nu என்ன? 10 power 10. So this is 3 into 10 power minus 2 meter. அப்போ lambda என்ன ஆயிடுச்சு? Lambda is equal to 3 into 10 power minus 2 meter. இது வரைக்கும் ஓகேவா? ரைட். அடுத்தது ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன? ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு 2 pi into frequency. இதுதானா? ஸோ திஸ் இஸ் 2 into pi into frequency என்ன? 10 power 10. 2 into 3.14 என்ன? 6.28 into 10 power 10 radian per second. Okay. So omega is equal to 6.28 into 10 power 10 radians per second. So ஒமேகாவும் கால்குலேட் பண்ணியாச்சு. ஓகே. அடுத்தது வேவ் நம்பர் k கண்டுபிடிக்கணும். வேவ் நம்பர் k is equal to C by omega. Sorry. So omega by C. C by omega இல்ல, omega by C. Omega என்ன? 6.28 into 10 power 10 by C is 3 into 10 power 8. இதுதானே? அப்போ 6.28
by 3 என்ன 6.28 divided by 3 2.09. So K is equal to 2.09. இது 10 power 10, இது 10 power minus 8. மேலே வந்து minus 2 ஆயிரும். So 2.09 into 10 power 2. இதுதான் K. Okay. Right. இப்போ equation எழுதிடலாமா? E is equal to, it depends on space and time தானா? xt is equal to, it is a vector, is equal to E naught. General form என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம்? E naught sin kx minus omega t k capனு சொல்லியிருக்கோம் தானா? So E naught என்ன வருது? 3 into 10 power 3 sin kx என்ன? K is 2.09 into 10 power 2 into x minus omega. Omega என்ன? 6.28 into 10 power 10 t omega t into minus k Newton per coulomb. அவ்வளோதான் ஆன்சர். ஓகே, மைனஸ் கே எப்படி வரும்னா நம்ம கிராஸ் ப்ராடக்ட் போட்டு ஒன்று சொல்லி கொடுத்தேன்னா எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இ கிராஸ் பி. இ கிராஸ் பி நம்மளுக்கு என்ன வரணும்? ஐ வரணும். அப்படின்னா எந்த எந்த யூனிட் வெக்டர் எப்படி கிராஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணணும்னு பார்த்துக்கணும். ஓகே, question number 5. If the relative permeability and relative permittivity of a medium are 1 and 2.25 respectively, find the speed of the electromagnetic wave in the medium. Okay, so given relative permeability mu r is equal to 1 and relative permittivity epsilon r is equal to 2.25. You are asked to find the speed or velocity of the electromagnetic wave. Beamnu vechukkonga. Okay, நமக்கு என்ன ரிலேஷன் தெரியும் அப்படின்னா V is equal to C by root of mu r epsilon r. C என்ன? 3 into 10 power 8 by root of 2.25. So this one is root of 2.25 is 1.5, right? So 3 into 10 power 8 by 1.5 is 2 into 10 power 8. So the velocity of the electromagnetic wave in this particular medium is 2 into 10 power 8 meter per second. That's it. Thanks for watching. ஏதாவது சஜஷன்ஸ் இருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ. என்னோட இமெயில் ஐடி டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். I'll see you again in the next chapter.